بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں آج آپ کو ایک مختصر ویڈیو میں یہ دکھاؤں گا کہ بریلویوں کے وہ مولوی جو دوسروں پر قتل کے فتوے لگاتے ہیں اس لیے کہ ان کو گستاخ رسول کہا جاتا ہے، وہ خود کس قدر بڑے گستاخ رسول ہیں، اور وہ جو لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور ناموس کے بارے میں غیرت دلاتے ہیں، وہ خود کس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ آئیے اس مختصر ویڈیو میں دیکھیں۔ کتے جتنی بھی بندے جی غیرت نہ ہوئے، 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 کتے جتنی بھی بندے جی غیرت نہ ہوئے دسی کہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا سر تن سے جدا، سر تن سے دسی کہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا سر تن سے جدا، سر تن سے۔ یہ خبیث گستاخ لوگ، یہ خبیث گستاخ لوگ، یہ خبیث گستاخ لوگ، یہ خبیث گستاخ لوگ، یہ خبیث گستاخ لوگ۔ اس کے اندر داتا صاحب نے لکھا ہے، یہ شاید ہی آپ میں سے کسی کے گھر ہو، ناول کی کتابیں پڑھی ہیں، اور حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی نے فوائد الفاظ شریف کے اندر لکھا، آپ کے ملفوظات ہیں، آپ نے لکھا کہ جس آدمی کو کوئی رہنما نہ مل رہا ہو، کوئی ہادی نہ مل رہا ہو، ایویں ڈاما ڈول زندگی گزار رہے ہوئے، کدی این تے کدی این، تے محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء نے لکھیا کہ جس بندے نو ہادی تے رہنما نہ مل رہے ہوئے، اودہ دل نہ ٹکدا ہوئے کدرے، تے اے کتاب پڑھے رب نو سیدھی راہ تے راہ پا دے گا۔ یہ خبیث گستاخ لوگ، یہ خبیث گستاخ لوگ، یہ خبیث گستاخ لوگ۔ صرف خادم رضوی صاحب کو میں ٹارگٹ کر رہا ہوں کیونکہ یہ اس وقت بزرگ ہیں ان کے اور جامعہ نظامیہ میں ہیں، اور ورنہ میں خادم رضوی صاحب سے پھر کہوں گا کہ گل وچ کوئی اور ہے، تسی گل نہیں مندے پہ، گل وچ کوئی اور ہے، تو تہاڈا نام پھر میں خادم حسین رضوی نہیں، خادم یزید رکھ دینا ہے۔ ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب کے لیے بھی ہے، عرفان شاہ مشدی صاحب کے لیے بھی ہے، مفتی حنیف قریشی صاحب کے لیے بھی ہے، اور پیر ثاقب شامی صاحب کے لیے بھی ہے، اور پیر صاحبزادہ حسان صاحب کے لیے ہے۔ یہ سب لوگوں کے لیے جو لوگ کہہ رہے ہیں جی وہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تحریک چلائی ہے گستاخوں کے خلاف، ہم آپ کے ساتھ ہیں، پر ایک تلوار سے سب کو ہانکیں دیکھیں۔ اور وہ یہ بھینسا پیج کے اوپر سارے باتیں کر رہے ہیں نا، یہ آپ لوگوں کا بائی پروڈکٹ ہے۔ یہ خبیث گستاخ لوگ، 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 آپ لوگوں کی وجہ سے، ان بزرگوں کی کتابوں کی وجہ سے، جو آپ کے گمان میں یہ کتابیں ان کی ہیں۔ جو ہے جی کشف المحجوب، اس کا میں نے پچھلی دفعہ حوالہ دیا تھا، اور یہ عبارت بھی صاحب اور سکر کے حوالے سے بتائی تھی۔ یہ ایک دفعہ ذرا عبارت جناب یہ دوبارہ پبلک کو دکھائیں تاکہ ان کو بار بار یاد آئے، یہ اپنے عوام الناس ان سے پوچھے کہ ہاں جی جناب ایک ہی جناب شڑولاں کر کے گئے نے، انہاں دی شڑولاں 267 نمبر پیج ہے ضیاء القرآن پبلیکیشن کا، اور فضل الدین گور صاحب کا ترجمہ ہے، اور پیر کرم شاہ صاحب الازہری نے اس کے اوپر تقریر لگائی ہوئی ہے، اور یہ سیدنا داؤد علیہ السلام کی بھی گستاخی صاحب ثابت کیا جنید بغدادی کا، اور باجد بستامی کا سکر ثابت کرنے کے لیے نشے کی حالت، سکر کہتے ہیں نشے کو، ہوش ہی نہ رہے۔ زید ابن حارثہ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ سکینڈل جو ہے، اس سے رزلٹ نکالا جھوٹی روایت سے، اور انڈورس کر دیا اس کو ایک طرح کا۔ اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ جی بندہ اپنے ایمان کی فکر کرے، سیدھی سی بات ہے، اور اس کو چھاپنے والے بھی اور ان کو اس حوالے سے بزرگ ماننے والے بھی، یا پھر کتے جتنی بھی بندے جی غیرت نہ ہوئے، کتے جتنی بھی بندے جی غیرت نہ ہوئے دسی کہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا سر تن سے جدا، سر تن سے۔ اور زید ابن حارثہ کی بیوی کے ساتھ نعوذ باللہ اس قسم کا سکینڈل لکھ کے جو ہے وہ اپنے ایمان کا جنازہ نکالنے والی بات ہے، اور اس کتاب کو چھاپنے والے لوگ بھی۔ میں نے پچھلی دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھنا ہی کفر ہے جو کشف المحجوب کے اندر عقیدہ لکھا ہوا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کتے جتنی بھی بندے جی غیرت نہ ہوئے، کتے جتنی بھی بندے جی غیرت نہ ہوئے دسی کہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا سر تن سے جدا، سر تن سے۔
अल्फाज कश्फुल माजूब में भी मौजूद है और सेम बातिल तावील हुई हुई है। ज़ियाउल कुरान पब्लिकेशन का 356 नंबर पेज है, पीर करम शाह साहब की उसके साथ मुकदमे। ये पेज दिखाएं जी जरा इनको, ये वाला, ये बकायदा अली बिन उस्मान हजवेरी की किताब में भी ये सुबहानी माज़म व शानी में पाक हूं, मेरी शान कितनी बुलंद है, उसकी तावील की हुई है कि जी अल्लाह बोल रहा है सी मुंह चूं, नाऊज़ु बिल्लाह। ये तो दावा हमारा नबी के बारे में नहीं है, हम कहते हैं उन पर वही नाजिल होती थी। वो अल्लाह ताला की सिफात का मजर इस हवाले से थे कि दुनिया में ट्रू रिप्रेजेंटेटिव थे गॉड के। और ये देखें सुबहानी माज़म व शानी, है अल्फाज क्या लिखे, सुबहानी सुबहानी माज़म व शानी, मैं पाक हूं, मेरी शान कितनी बुलंद है। अबू यजीद, यजीद अब्बा जी, ये अल्फाज गुफ्तार का ज़ाहिरी लिबास थे, बोलने वाला तो हक ताला थे, बोलने वाली जुबान तो हक ताला। और फिर आगे दलील दे रहा है जी वो कुरान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नहीं आया कि जब आप बैत ले रहे थे तो कहा गया अल्लाह का हाथ है उनके हाथ के ऊपर। इस तरीके से वमा रमईता इज़ रमईता वलाकिन अल्लाह रमा, देखे ना, अपने बुजुर्ग बाबों के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रेफरेंस दे रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है, ये बुजुर्गों को किस दर्जे के ऊपर फायज करते हैं। फिर गामदी साहब सही कहते हैं ना इनको कि जैसे इस्लाम के अंबिया हैं आदम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह तक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके दीन तसव्वुफ के ये बुजुर्ग हैं, क्योंकि आप रेफरेंसेस तो उन्हीं के दे रहे होते हैं, उन्हीं की वो वाली शानें इनमें से ढूंढ रहे होते हैं जो अबू बकर उमर उस्मान अली में नहीं आप ढूंढते ना। आपको इंशाल्लाह कभी तौफीक मिलेगी। रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन व अलैहिम। कुत्ते जितनी भी बंदे गैरत ना होवे, कुत्ते जितनी भी बंदे गैरत ना होवे, दसी कि गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से। खादिम रिजवी साहब कहते हो यार ए इस मसले ਨੂੰ हल्का ना समझो, जेड़ा उठदा जे भौंकदा जे नबी दे उत्ते, ਅਸੀਂ ਵੀ कहने ये सारे नबी दे उत्ते ही भौंकदे ने और ਤੁਹਾਡੇ ਉਲਮਾ ਵੀ ਉਹ ਭੌਂਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਛਾਪਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਆਪਣਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ कि बाखुदा दीवाना बाश, अल्लाह के मामले में दीवानगी और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में होशियार। अब ये लोग भूल गए। और ये देखें अल्फाज उसमें मौजूद है कि जी वो कुत्ते जितनी भी बंदे गैरत ना होवे, कुत्ते जितनी भी बंदे गैरत ना होवे, दसी कि गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से। इन दोनों को। अच्छा, दूसरा आज का रेफरेंस और इस पे इंशाल्लाह गुफ्तगू कंक्लूड तो 4 हो जाएंगे, वो कश्फुल माजूब ही से है मेरे भाइयों। अली बिन उस्मान हजवेरी अल मुतवफ़ा 465 हिजरी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अपने एक बुजुर्ग इमाम अबू हनीफा, जिनको हम भी बुजुर्ग मानते हैं, अल मुतवफ़ा 150 हिजरी, उनकी बुजुर्गी साबित करने के लिए एक ख्वाब लिखा है। ये जनाब अंडरलाइन हुआ है ख्वाब, ज़ियाउल कुरान पब्लिकेशन का सफ़ा नंबर 162, इसको कवर करें जी। ख्वाब ये लिखा है कि जी इमाम हनीफा रहमहुल्लाह ताला को एक बार ख्वाब आई कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक खोद के उसमें से इस्तिख्वान मुबारक, कैडे होशियार जे तर्जमा जो है ना उन्होंने किया ही नहीं है, इस्तिख्वान मुबारक जमा कर रहे हैं। इस्तिख्वान आपको भी पता होगा किसे कहते हैं, ढांचे को। इस्तिख्वानी निजाम हम पढ़ते थे ना, स्केल्टन, याद आ गया, कोई बायोलॉजी पढ़ते होंगे सा। इस्तिख्वान मुबारक हड्डियां जमा कर रहे हैं, इन्होंने यकीन से कि लितर ला लेने इमाम ने इन्होंने मारना है। इस्तिख्वान मुबारक लहद से जमा कर रहे हैं, उनमें से बाज को बाज से चुन रहे हैं, यानी नाउज़ बिल्लाह हड्डियां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो ख्वाब में देखा कि वो समेट रहे हैं, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इतना गुस्ताखाना ख्वाब शैतान ही दिखा सकता है। कुत्ते जितनी भी बंदे गैरत ना होवे, कुत्ते जितनी भी बंदे गैरत ना होवे, दसी कि गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से। कुत्ते जितनी भी बंदे गैरत ना होवे, कुत्ते जितनी भी बंदे गैरत ना होवे, दसी कि गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से। जी मोहतरम नाज़रीन, आपने देखा कि जिन लोगों के बारे में ये अकीदा रखते हैं, खादिम हुसैन रिजवी जैसे लोग जो दूसरों को नामूस रिसालत और तौहीन रिसालत के नाम पर कत्ल करने का हुक्म देते रहते हैं, लोगों को उकसाते रहते हैं, वो खुद जिन लोगों को अपने बुजुर्ग और इस तरह के लोग मानते हैं कि उनकी किताबें पढ़ने से बंदा रुश्द व हिदायत पा जाता है, उनकी किताबों में आपने देखा कि किस कदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की गई है। अब देखते हैं कि खादिम हुसैन रिजवी साहब और इनके मानने वाले जो मासूम
انسانوں کا قتل کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، وہ اپنے ان نام نہاد علماء سو کے بارے میں جو اس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کے مرتکب ہوئے ہیں کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ جزاک اللہ۔